Hello students, myself Vijay Hasnade from Firosha Gudra Junior College Budi. Today I am going to deliver video lecture on the topic number 10. The topic title is Human Health and Diseases. This is our lecture number 3. In this lecture we are going to cover cells of immune system, that is nothing but T lymphocyte, B lymphocyte and their types, as well as we are going to cover vaccination. Our body made up of number of cells, and all cells not involved in the immune system. Rather, there are certain cells are involved in immune system. So which are the cells involved in immune system, or which are the cells of immune system? Mainly, there are two main types of cells which involve in immune system or immunity, namely lymphocytes, and another is antigen presenting cells. Let us see one by one. First of all, see about the lymphocyte. Lymphocytes are the one of the kind of leukocyte. Leukocyte, they also called white blood cell. मराठीमध्ये आपण त्याला सफेद पेशी किंवा पांढऱ्या पेशी असं म्हटलं जातं. The lymphocyte, no doubt they are going to produce inside the bone marrow, hence they are also called stem cells. But some of the cells remain within them and get matured. So those cells which produce in the bone marrow and get matured within the bone marrow, they are considered as the B lymphocyte. B stand for not bone marrow, rather it is a bursal cells, because it is associated with the bursal lymphatic tissue. So normally they are produced in the tonsil and prayer patches, hence they are called bursal, and from the term bursal they call as a B lymphocyte. While some of the cells, or some of the can say that lymphocyte which is migrate toward the thymus. Not at all that lymphocyte produced in the bone marrow, but some of them get migrate and reach up to the thymus and get matured. So those cells or those lymphocytes which reach up to the thymus and get matured, these are called T lymphocytes. Again, there are types of T lymphocytes. There is a T helper, T killer, T suppressor, T memory. While B lymphocyte having the two main types, B plasma cell and second is their memory cell. Among this, plasma cell is going to produce the antibody. The T lymphocyte which form cell-mediated immune system. Once again, I have to clear here. Earlier we covered B lymphocyte. In that we covered plasma cell. And the plasma cell is important to produce antibody. Again, question is there antibody, that also clear. Antibody is a special protein which produced in response to the antigen. When any pathogens enter in the body, on their surface a special protein is present that considers the antigen, and in response to that antigen a special protein produced inside our body by the plasma cell is called antibody. So plasma cell is going to produce the antibody, and that antibody are produced in bone marrow and they get migrate to the targeting point along with the blood. Blood also called humor, hence it also called blood or humor mediated immune system. But in T lymphocyte the cells directly work, hence it called cell mediated immune system, shortly is called CMIS. Now question is there, how the T lymphocytes are give the response to the antigen. First of all, T helper cell. So what is T helper cell? Again, there are further types of the T lymphocytes are there. Among these, first is there T helper cell. Is going to sensitize helper cell so as to produce the antibodies from the plasma cell or other cell. Second type of T lymphocyte is there T killer cell. They are also called cytotoxic cell because they directly attack and destroy the invading microbes as well as infected body cell as well as cancer cells. म्हणजे ह्या ज्या किलर सेल्स आहेत, टी किलर सेल्स आहेत, त्या आपल्या शरीरामध्ये जर बाहेरून कुठला एखादा मायक्रो किंवा आपण सूक्ष्मजीव म्हणू शकतो तो जर आला, किंवा आपल्या शरीरातले इन्फेक्टेड बॉडी सेल असतील किंवा कॅन्सर सेल असतील, तर त्याच्यावरती डायरेक्ट अटॅक करतात आणि त्याला नेस्तनाबूत, त्याला डिस्ट्रॉय करतात. आणि ते डिस्ट्रॉय करताना ते विशेष प्रकारचं केमिकल सिक्रेट करतात. त्या केमिकलच्या द्वारे त्या पेशींना मारतात, म्हणून त्याला सायटोटॉक्सिक सेल असंही म्हटलं जातं. थर्ड टाइप ऑफ T lymphocyte is there suppressor cell.
Suppressor cells are also important because these cells suppress the entire immune system against the attack of own body cell. कधी कधी अशी अपवादात परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की आपल्याच शरीरातल्या पेशीवरती आपल्याच पेशी अँटीबॉडीज तयार करतात आणि जर असं झालं तर ते आपल्यासाठी धोकादायक किंवा त्रासदायक होऊ शकतं. जर हे टाळायचं असेल त्यावेळेस टी सप्रेसर सेल ऍक्ट होऊन ती पूर्ण इम्युन सिस्टीमला थांबवते, जेणेकरून आपल्या शरीरातल्या इतर चांगल्या पेशी त्या वाचल्या जातात. Fourth one is there memory T cell. So what is memory cell? So by chance any pathogens come inside first time, then our cells get sensitized and accordingly they are going to produce the antibody. Meanwhile it will take time, but same pathogen when come inside next time, so it will be encounter very quickly because the information already stored in the cells and that cells are considered the memory cell. थोडक्यात जर एखादा रोगजंतू आपल्या शरीरात पहिल्यांदाच प्रवेश करत असेल तर त्याला ओळखायला आणि त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज म्हणजे प्रतिपिंडे तयार करायला काहीसा वेळ लागतो, परंतु तोच प्रकारचा किंवा त्याच प्रकारचा रोगजंतू जेव्हा दुसऱ्यांदा आपल्या शरीरात प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा खात्मा किंवा त्याचा नायनाट हा अगदी झपाट्याने किंवा एकदम वेगाने केला जातो, कारण त्या संदर्भात असलेली माहिती या विशेष प्रकारच्या पेशीमध्ये साठवली जाते आणि ती खूप दीर्घकालापर्यंत साठवली जाते. त्या पेशींना आपण मेमरी सेल असं म्हटलं जातं किंवा स्मरण पेशी. त्यानंतर मग बघूया बी लिम्फोसाइट्स. जस्ट वी आर क्लियर टी लिम्फोसाइट. वन्स अगेन सी हियर टी लिम्फोसाइट, टी helper cell, T killer cell, T suppressor cell and T memory cell. In addition to that, another kind of the lymphocytes are there, B lymphocyte. Earlier we covered B lymphocyte, no doubt. They are present inside the bone marrow and get mature with it. There only, hence they are called B lymphocyte. म्हणजे B lymphocyte जे आहेत त्या बोन मॅरो मध्ये तयार होतात आणि तिथेच त्यांचा पूर्ण विकास होतो आणि तिथून ते आपली यंत्रणा कार्यान्वित करतात. Which form humoral or antibody mediated immune system. अगोदरच बघितलं तर बी लिम्फोसाइट मध्ये प्लाझ्मा सेल असते आणि प्लाझ्मा सेल अँटीबॉडी तयार करायचं काम करते, म्हणून अँटीबॉडी तयार करणारी पेशी आहे म्हणजे ती एक विशेष प्रकारची बी लिम्फोसाइट आहे आणि त्याच्याद्वारे ही यंत्रणा कार्यरत होत असते, म्हणून त्याला ह्युमरल किंवा अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम, शॉर्टली AMIS. जसं अगोदर आपण टी लिम्फोसाइटचं CMSIS म्हटलं होतं, CMIS, तसं बी लिम्फोसाइटचं आहे AMIS. AMI स्टँड फॉर अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम, म्हणजे अँटीबॉडीच्या द्वारे आपल्याला रोगापासून वाचवलं जातं, रोग प्रतिकारक शक्ती तयार केली जाते. एक प्रकारचं ते आपल्याला एक हत्यार म्हणू शकतो किंवा आपली संरक्षण यंत्रणा म्हणू शकतो, ती काम करत असते. नाउ दिस antibodies which circulated in the body fluid, that is nothing blood and lymph, hence it called also humoral mediated immune system, HMIS. So these are sensitized by the antigen and T helper cell. आताच मग बघितलं की बी लिम्फोसाइट मधल्या ज्या विशेष प्रकारच्या त्याला प्लाझ्मा सेल असं म्हटलं होतं, त्या प्लाझ्मा सेल्स उत्तेजित होतात जेव्हा एखादा रोगजंतू आपल्या शरीरात प्रवेश करतो आणि रोगजंतूवर असलेला विशेष प्रकारचा जो प्रथिन आहे, प्रोटीन आहे, त्याला आपण अँटीजन म्हणतो आणि मग त्या अँटीजनला रिस्पॉन्ड प्रतिसाद म्हणून त्याच्या विरोधात एक विशेष प्रकारचं प्रथिन बनवलं होतं, त्याला अँटीबॉडीज म्हणलं होतं, तर ते तयार केलं होतं किंवा प्लाझ्मा सेलला आणखीन स्टिम्युलेट करायचं, उत्तेजित करायचं काम टी हेल्पर सेल सुद्धा करत असते, जेणेकरून प्लाझ्मा सेल आवश्यक तेवढ्या अँटीबॉडीज तयार करू शकतील आणि जेणेकरून आपल्याला होणाऱ्या रोगापासून वाचवलं जाऊ शकतं. सो हिअर प्लाझ्मा सेल्स are going to produce the antibodies. If the plasma cells are limited, first of all they get multiply to produce number of cells. These are no doubt all these are similar, hence are called clones of plasma cell, as well as memory base cell also there. So this may be bounded or maybe in the free state. ते ह्या ज्या बी लिम्फोसाइट्स आहेत त्या एक तर एकमेकाला धरून ठेवलेल्या असतील किंवा स्वतंत्र सुद्धा असू शकतील. फ्री स्टेट अँटीबॉडीज परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स, आणि जेव्हा अँटीबॉडीज तयार केलं जातं त्यातून वेगळ्या प्रकारचे फंक्शन सुद्धा केलं जातं. कशा प्रकारचे त्यांचं कार्य होतं? सो फर्स्ट सी अबाउट ॲग्लुटिनेशन. व्हॉट इज ॲग्लुटिनेशन? द masses of virus and bacteria first of all get immobilized
and then it engulfed by the phagocyte. हे थोडक्यात जे काही आपल्या शरीरामध्ये व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया आलेले आहे, विषाणू किंवा जीवाणू आलेले आहेत, त्यांना पहिलं इम्युलाइज केलं जातं. इम्युलाइज थोडक्यात त्याला बांधून ठेवलं जातं किंवा त्याची ती मुवमेंट आहे ती एक बंदिस्त केली जाते आणि नंतर त्याला जे खादाड पेशी म्हणजे ज्याला फॅगोसायटिक सेल म्हणतात त्या गिळंकृत करतात, खाऊन टाकतात. अशा प्रकारे हे काम होतं. सेकंड इज देअर अपसोनायझेशन. दॅट इज नथिंग बट कोटिंग ऑफ बॅक्टेरिया टू फॅसिलिटेट देअर सबसिक्वेंट फॅगोसायटिस बाय द मॅक्रोफॅजेस. स्पेशली जेव्हा जीवाणू आपल्या शरीरात प्रवेश करत जातात त्याच्या भोवती कोटिंग केलं जातं, कव्हर केलं जातं आणि नंतर त्याला खाऊन टाकलं जातं जेणेकरून त्यापासून कुठलाही प्रादुर्भाव होऊ नये. तिसरा जो प्रकार आहे दॅट इज नथिंग बट न्यूट्रलायझेशन. सो इट इज न्यूट्रलायझेशन that toxin released by the bacteria so as to neutralize it. For example, tetanus toxin. अशा प्रकारे ह्या लिम्फोसाइट्स आहेत. आता आपण बघूया दुसऱ्या प्रकारच्या पेशी दॅट इज नथिंग बट अँटीजीन प्रेझेंटिंग सेल. सेकंड टाइप ऑफ द cells which involve in immune system, antigen presenting cell. That antigen presenting cells which engulf invading pathogen and process the antigen are presented on the cell surface. म्हणजे एखादा बाहेरून जीवजंतू आपल्या शरीरात प्रवेश करतो त्याला खाऊन टाकलं जातं आणि त्याच्यावर असलेला जो अँटीजन आहे त्याच्यावर असलेला जो प्रथिन आहे त्याला अँटीजन म्हटलं जातं. त्या प्रथिनाला प्रोसेस केलं जातं, त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यापासून आपल्याला होणाऱ्या प्रादुर्भावापासून वाचवलं जातं. दे ऑल्सो गिव्ह द स्टिम्युलेटरी सिग्नल फॉर द ऍक्टिव्हेशन ऑफ टी हेल्पर सेल. तर ह्या अँटीजन प्रेडिंग सेल ज्या आहेत त्या आणखीन जर जास्त प्रमाणात आपल्याला अँटीबॉडी तयार करायचं असेल तर टी हेल्पर सेलला एक संदेश दिला जातो जेणेकरून टी हेल्पर सेल प्लाझ्मा सेलला ऍक्टिव्हेट करून त्यापासून अँटीबॉडीज तयार करून घेऊ शकतात. तर अशा प्रकारे हे वेगळ्या पेशी ह्या इम्युन सिस्टीम मध्ये कार्यरत असतात. आता आपण बघितलं त्या कशा प्रकारे काम करत असतात. Disease can be cured by using particular treatment and medicines. But it also said that prevention is better than cure. थोडक्यात आजारावरती योग्य उपचार पद्धती आणि औषध उपचार केले तर आजाराचा नायनाट करता येऊ शकतो किंवा आजारापासून आपल्याला वाचवता येऊ शकतो. पण असंही म्हटलं जातं आजार झाल्यानंतर त्याच्यावर उपचार घेण्यापेक्षा आजार होऊच नाही म्हणून आपण खबरदारी घेतली तर ती सर्वाधिक चांगली. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. देन क्वेश्चन इज देअर हाऊ कॅन यू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन ऑफ व्हेरियस पॅथोजेन. येस, वी कॅन प्रिव्हेंट इट बाय वॅक्सिनेशन. आजार होऊच नाही म्हणून आपण काय करू शकतो का? निश्चितच आपण आजारापासून जर आपल्याला संरक्षण पाहिजे असेल, आजार होऊच नाही असं आपण जर ठरवलं असेल तर त्यासाठी लसीकरण हे महत्वाचं आहे. सो व्हॉट इज वॅक्सिनेशन? इन वॅक्सिनेशन, vaccines are introduced in the body so as to our body going to produce antibodies against that pathogen. And vaccines are nothing but inactivated pathogen. जेव्हा आपण लसीकरण म्हणतो तर लसीकरणामध्ये लस आपल्या शरीरामध्ये घेतली जाते. मग ही लस असते तरी काय? तर लस दुसरं तिसरं काही नसून तो अकार्यक्षम किंवा अकार्यान्वित असा एक प्रकारचा रोग जंतूच असतो आणि तो जाणून बुजून आपल्या शरीरामध्ये घेतला जातो जेणेकरून आपल्या शरीरातल्या ज्या रोग प्रतिकारक शक्ती निर्माण करणाऱ्या पेशी ज्या आहेत त्या उत्तेजित होऊन त्याच्या विरोधात प्रतिपिंडे अँटीबॉडीज तयार करू शकतील. एवढंच नाही तर त्याची माहिती दीर्घकालापर्यंत संग्रहित करू शकतील जेणेकरून भविष्यामध्ये तशाच प्रकारचा रोग जंतू जेव्हा प्रवेश करतो तर त्याचा खात्मा किंवा नायनाट हा खूप वेगाने आणि पटकन केला जातो जेणेकरून त्यापासून आपल्याला होणारा प्रादुर्भाव टाळता येतो किंवा तो आजार आपल्याला होणारच नाही असं आपण म्हणू शकतो. सो इन वॅक्सिनेशन, वॅक्सिन्स आर introduced in the body so as to our body going to produce antibodies against them
Not only this, it also going to stimulate memory cell and T cells. When same pathogen again attack the person, then memory cell, especially memory B cell and T cells, will generate a massive immune response, and then pathogen will kill very quickly and fastly. Nowadays, various kind of the vaccines are available in market, and that going to prevent the diseases like polio, measles, tetanus, whooping cough, diarrhea, etc. etc. आज बाजारामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या लसी उपलब्ध आहेत आणि त्या लसीच्या द्वारे आपल्याला वेगळ्या रोगापासून संरक्षण मिळू शकतं. मग ते गोवर असेल, कांजणे असतील, टिटॅनस सारखा आजार असेल तो टाळायचा असेल तरी आपल्याला तो टाळता येऊ शकतो लसीकरणाद्वारे. बट nowadays we are worried about the vaccine against coronavirus. Throughout the world, that coronavirus, COVID-19, which creates a lot of problem. Everybody is worried about that. So many people are died because of the COVID-19. And so as to save the life, everybody is going to involve in the vaccination against the coronavirus. They are going to produce the vaccine against the coronavirus. Still the process going on, research is going on. And in future, hopefully, we can prepare vaccine against them and can save the life of various people. आज आपण बघितलं तर पूर्ण जगामध्ये या कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातलेला आहे. बऱ्याच लोकांचे प्राण त्यात गेलेले आहेत, मनुष्यहानी झालेली आहे. आणि जर आपल्याला टाळायचं असेल तर त्यासाठी लसीकरण होणं गरजेचं आहे, लस निर्माण करणं गरजेचं आहे. त्याच्यावर पूर्ण जगामध्ये संशोधन चालू आहे आणि येणाऱ्या भविष्यात किंवा काळामध्ये आपल्याला लस त्यावर निर्माण करता येईल आणि त्यापासून होणारा जी मनुष्यहानी ते आपल्याला टाळता येऊ शकेल असं आपल्याला म्हणता येईल. नेक्स्ट पॉइंट इज वॅक्सिनेशन इज सेफ. डेफिनेटली वॅक्सिनेशन इज सेफ. वॅक्सिन्स आर सेफ. बऱ्याच वेळा असं त्याच्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येतात की लसीकरण हे खरंच सेफ आहे का. डेफिनेटली तर आपण खात्रीने सांगू शकतो येस, वॅक्सिनेशन आर सेफ. Because in vaccination, the vaccines are tested and then is going to injected in the person. तर कुठलीही लस तयार करताना ती प्रत्यक्षात त्याचा वापर केला जात नाही, त्याच्यावर संशोधन केलं जातं, त्याच्यावर वेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट केले जातात, परीक्षण केलं जातं आणि सर्व परीक्षण झाल्यानंतरच जेव्हा त्यातून चांगला आपल्याला रिझल्ट मिळतो, त्याच्यावर वॅक्सिनमुळे आपल्या शरीरावर कुठला दुष्परिणाम होणार नाही ह्याची खबरदारी घेतली होती. आणि सगळं झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात त्याचा वापर केला जातो किंवा त्याचा लसीकरणासाठी उपयोग केला जातो. म्हणून लसीकरण सुद्धा सेफ आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. थँक्यू.